بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے اوپر کہ ڈپریشن کیا چیز ہے اور یہ کون سی بیماری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکیٹرک پرابلم۔ تو یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں مریض کے اندر۔ اگر وہ علامات مریض کے اندر مسلسل 2 ہفتوں تک اگر وہ علامات مریض کے اندر موجود ہیں تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن ہے۔ ادروائز اگر یہ 2 ہفتوں سے کم ہے، مطلب 1 دن ہے یا 2 دن ہے، تو یہ عام حالت میں بھی بندے کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ علامات ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اگر مسلسل 2 ہفتے یہ کچھ علامات بندے کے اندر ہیں تو اس کو ہم ڈپریشن کہیں گے۔ ان علامات کو ہم نے جاننا ہے کہ وہ کون سے علامات ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے اگر ہم دیکھ لیں تو ڈپریسڈ موڈ ہے، موڈ کا ڈپریس ہونا، اس کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لو ہوتی ہے، اس کا جی جو ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کسی سے باتیں کرنا۔ دوسری یہ ہے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ کام کرنے میں نہیں لگتا ہے، کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، مطلب گھر کا کام ہوتا ہے یا اسٹڈی وغیرہ ہو جاتی ہے یا دکان پر چلنا ہوتا ہے یا کھیتی باڑی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اس کا دل جو ہے نہیں لگتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے سگنیفیکنٹلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وزن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو وہ ہوتا ہے انسومنیا ہو جاتا ہے۔ انسومنیا کہتے ہیں کہ اس کو مطلب نیند جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اکثر یہ سوچ آتا ہے کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں یا میں بہت زیادہ غریب ہو جاؤں گا، اور اس کو ہمیشہ ایک ایسی سوچ اس کو آتے ہیں کہ ساری غلطی جو ہے یہ میری ہے، یہ جو فلاں کام ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میری غلطی تھی، فلاں جو مر گیا ہے یہ میری وجہ سے ہیں، یا فلاں کو جو بیماری ہے میری وجہ سے ہیں، یا گھر میں جو مسئلے ہیں یہ میری وجہ سے ہیں۔ تو اس کو ایک گلٹ محسوس ہوتی ہے، وہ ہر وقت جو ہوتا ہے اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر دیکھ لیں تو اس کو کسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا، کہ مطلب ایک کام ہے اس کو کرنا کہ اس میں اپنا جی لگائے، اپنا دل اس میں لگے، تو وہ اس میں نہیں ہوتا ہے، وہ کنسنٹریشن اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اکثر جو ہے ایسے سوچ آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مار دے، اس کو کہتے ہیں سوسائڈل تھاٹس، وہ اس کو ہر وقت جو ہوتے ہیں بار بار اس کو آتے ہیں۔ تو یہ علامات جو ہے جو کچھ میں نے بیان کر لی، تو یہ اگر ایک بندے کے اندر مسلسل 2 ہفتوں تک ہیں تو یہ کیا ہے، یہ ڈپریشن ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ ڈپریشن زیادہ تر جو ڈپریشن ہے یہ عورتوں میں ہوتا ہے، مرد کے مقابلے میں عورتوں میں ڈپریشن موسٹ کامن ہے، اور یہ اکثر جو ہے 40 سال کی عمر تک اگر ایک عورت یا مرد جو ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے تو اکثر 40 سال کی عمر میں ڈپریشن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹ کامنلی جو ہے 40 سال کی عمر تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے اس کو ڈپریشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک عورت ہے اس کو ڈپریشن کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہے اس میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، مطلب کچھ ایسے ہارمونز ہیں ہمارے باڈی کے اندر، اگر وہ کم ہو جائیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے سیروٹونین جو ہے وہ موسٹ کامن ہے، ناریپینیفرین ہے، ڈوپامین ہے، تو ان کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس، اگر ایک بندے کے اوپر زیادہ سٹریس ہے، بہت زیادہ غم ہے اس کے اوپر، تو وہ بھی اس کو ڈپریشن میں لے جا سکتے ہیں، یا اگر مس ڈائگنوسس ہو جائے، اس کی تشخیص صحیح نہیں ہو جائے تو وہ بھی اس کو ڈپریشن میں لے جا سکتی ہے۔ اب یہ تو ڈپریشن ہو گئے، سارے سائن سمٹمز ہو گئے۔ ڈپریشن اگر ہے اور 2 ہفتے ہو گئے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے کہ اس کے ہم لیبارٹری میں کوئی ٹیسٹ کر لیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس کو ڈپریشن ہے۔ اکثر ہم سائیکیٹری میں نفسیات کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ہم اس کی
चाल चलन से, उसकी बातों से, उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो है हमें पता चल जाता है। उसके ख़ानदान वाले जो आए होते हैं मरीज़ के साथ, उससे हमें पता चल जाता है कि इसको ये नफ़सियाती बीमारी है। अब इसकी मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ तो ये है इसमें कि उसको कहते हैं कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ वो ले आएँ, कि पहले जो उसकी ज़िंदगी जिस तरह गुज़र रही थी उसमें कुछ तब्दीली ले आएँ। मिसाल के तौर पर वो वर्ज़िश जो है, एक्सरसाइज़ जो है वो स्टार्ट कर ले। एक्सरसाइज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर, कि अगर वो एक्सरसाइज़ करता है या करती हैं तो उससे ये हार्मोन जो है जो कम हुए होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, तो उसको खुशी होती है और उसका इंटरेस्ट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो है, जो स्ट्रेस है उसके ऊपर, जो गम है उसको कम किया करें। ऐसे माहौल में न जाएं जहाँ पर उसको स्ट्रेस मिले, उसको गम मिले। ऐसे माहौल से अपने आप को बचाएं। कंपटीशन से अपने आप को बचाएं। मुकाबले जो होते हैं हमारे दरमियान में, अगर हमें स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट के दरमियान में नंबर लेने के मुकाबले होते हैं, या अगर मैं आम मुआशरे की बात करूँ तो वहाँ पर एक दूसरे से दौलत के मुकाबले, के फ़लाँ की दौलत इतनी है मेरी कम है, तो ये जो कंपटीशन है ये बंदे को डिप्रेस करती है। तो ऐसे अपने आप को कंपटीशन से बचाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन होती है, जिधर मुकाबला होता है तो वहाँ पर टेंशन होती है। तो टेंशन जहाँ पर होगी तो वो आपके अंदर जो है डिप्रेशन पैदा करेगा। तो अपने आप को टेंशन से आपने बचाना है। दूसरी बात ये है कि एक तो ये नॉर्मल चीज़ें जो आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लानी है, उसके अलावा अगर इससे बंदा ठीक नहीं होता है तो हमने जाना है मेडिसिन के ऊपर। उसको कुछ दवाइयाँ देनी हैं, उन दवाइयों से उसको ठीक करना है। अब वो दवाइयाँ मैं जनरली उनके ग्रुप्स के नाम बताता हूँ, क्योंकि वो आपने खुद नहीं लेनी है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, अपनी बीमारी को बताना है, फिर जाके उसने आपके लिए प्रिस्क्राइब करनी है, रिकमेंड करनी है। वो दवाई SSRI है, SNRI है और मोनो अमीनो एसिडेज इनहिबिटर्स हैं। ये कुछ दवाइयों के नाम हैं। तो ये उसके लिए रिकमेंड की जाती है, साइकियाट्रिस्ट आपको देखेगा, उसके मुताबिक आप इन दवाइयों के ऊपर आपको डाल देगा। अगर इन दवाइयों से आप ठीक नहीं होते हैं, या अगर एक मरीज़ दवाइयाँ लेता नहीं है तो और डिप्रेशन में जाता है। तो जब एक बंदा ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है और दवाइयाँ उसके ऊपर असर नहीं करती हैं, तो लास्ट स्टेप आता है, उसको हम कहते हैं ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसको हम आम ज़बान में ये कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ को करंट लगाते हैं डॉक्टर जो होते हैं, तो वो हम अक्सर पश्तो में कहते हैं इसी प्लानित करंटू ने लगा बोली थी। और ये हमारे मुआशरे में ऐसा समझा जाता है कि एक बहुत बुरी बात है कि किसी को करंट लगे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा पागल तस्वुर किया जाता है, और जिसको लगते हैं वो भी शर्माता है, लोगों को नहीं बताता है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ना कोई नुकसान है, इसमें फ़ायदा है। और वो उसी वक्त जो होता है बंदे की मिजाज में, उसकी तबीयत में, उसके मूड में जो है चेंजेस आ जाती है। इसमें ऐसे करंट नहीं होते इस तरह के बिजली के करंट है कि अगर उसको आप लगा दें और आप बीमार पड़ जाओगे या आप मर जाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग वीडियो भी हम बनाएंगे कि ECT जो है, ये जो करंट है, ये अक्सर हमारे लोग जो होते हैं इसके लिए राज़ी नहीं होते हैं कि हमने ये नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट स्टेप फिर यही है कि हमने ECT लगानी है इसको, फिर जाके उसके उसके जो तबीयत है उसमें जो है बेहतरी आ जाती है। तो ये लास्ट स्टेप था। तो ये था हमारे पास डिप्रेशन के, डिप्रेशन क्या चीज़ है, डिप्रेशन किन लोगों में ज़्यादा होता है और उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट किस तरह है। तो ये डिप्रेशन के ऊपर एक शॉर्ट क्लिप है, आप लोग इसको देख लें, इसको मुलाजा फ़रमाएँ। जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी आपकी सवालात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर रिस्पांस जो है उसी के मुताबिक आपको दिया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।